ओम शांति 22 जून 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 15 डिसेम्बर 2005 मुरलीर सारांश। एबे स्नेह एवं सहयोगर रूपरेखा सामना को आण, समस्तंकु गुण एवं शक्तिर उपहार दियो। एबे स्नेह एवं सहयोगर रूपरेखा सामना को आण, समस्तंकु गुण एवं शक्तिर उपहार दियो। आजी परमात्मा पिता निजर चारिआडर परमात्मा स्नेहर अधिकारी पिलामानंकु देखुछंती। एही परमात्मा स्नेह सारा विश्वरे कोटि कोटि आत्मांक भितरे काहाको काहाको ही प्राप्त होई थाए। एही परमात्मा स्नेह निस्वार्थ स्नेह अटे, काहींकिना एकमात्र परमात्मा पिता ही निराकार एवं निरहंकारी अटंती। मनुष्य आत्मा शरीरधारी होइथिबा कारणरू कौनसी ना कौनसी स्वार्थर वशीभूत निश्चित होई थाए, किंतु केवल परमात्मा पिता ही निजर पिलामानंकु एही भली निस्वार्थ स्नेह देइथांती। तेबे परमात्मा स्नेह ब्राह्मण जीवनर विशेष आधार अटे एवं ब्राह्मण मानक पाई जीवदान अटे। जदि ब्राह्मण जीवन रे परमात्मा स्नेहर अनुभव कम अछि, तेबे स्नेह बिना जीवन रुखा सुखा होई थाए, रमणीक जीवन होई पारे नाही। केवल परमात्मा स्नेह ही जीवन रे सर्वदा साथी रे मध्य रही थाए एवं सर्वदा सहयोगी मध्य होई थाए। जेउठी परमात्मा स्नेह रहिछि एवं संग रहिछि, सेठारे सबुकिछि बहुत सहज एवं सरल होई जाई थाए। मेहनतर अनुभव होई न थाए। एही भली अनुभव तो अछि ना, जेउ माने परमात्मांकर प्रिय आत्मा, सेमाने केबे भी कौनसी व्यक्ति बा साधनर आकर्षण रे आसी पारिबे नाही। काहींकिना परमात्मा आकर्षण परमात्मा स्नेह एभली अनुभव कराई थाए, जहाँकि स्नेह थिबा कारणरू सेमाने सर्वदा लवलीन स्थिति रे रही थांती, जहाकु लोकमाने परमात्माक सहित लीन होई जिबा भाबी नेइछंती। तेबे परमात्माक सहित केही लीन हुअंती नाही, किंतु परमात्मा स्नेह रे लवलीन होई जांती। बाप दादा आज चारिआडर पिलामानंकु देखुछंती। परमात्मांकर प्रिय पात्र तो समस्ते अट, किंतु गोटिए हेला लवली अर्थात गेल्हा संतान, आउ गोटिए हेला लवलीन अर्थात स्नेहरे बुड़ी रहिथिबा गेल्हा संतान। तेणु समस्ते निजे निजको पचार जे लवली तो समस्ते अटंती, किंतु मु लवलीन अवस्थारे केते समय रहुछि। तेबे लवलीन पिलामानंकर लक्षण हेला, सेमाने सर्वदा परमात्मा पितांकर आज्ञा अनुसारे सहजरे चली थांती। केवल आज्ञा अनुसारे चलती नहीं, आहुरी निजर देह अभिमान को मध्य आहुति देई थांती। काहींकिना स्नेहरे निजको आहुति देबा किछि कष्टकर नुहे। तेबे सबुठारु प्रथम आज्ञा हेला, जोगी हुओ, पवित्र हुओ। बाबांकर पिलामानंक प्रति स्नेह थिबा कारणरू पिलामानंकर मेहनत करिबा बाबा देखि पारु नाहंती। काहींकिना बाबा जानिछंती पिलामाने 63 जन्म धरी बहुत मेहनत करी आसिछंती। तेणु वर्तमानर एही अलौकिक जन्म मेहनतरू मुक्त होई अतीन्द्रिय सुखर मौज करिबा समय अटे। तेबे समस्ते मौज करुछ ना मेहनत करिबाको पडुछि। तेबे स्नेहरे आज्ञाकारी होई चालिबारे मेहनत लागी न थाए। जदि मेहनत करिबाको पडुछि, तेबे स्नेहर परिमाण कम अछि। केउठी ना केउठी स्नेहरे किछि ना किछि लीकेज अर्थात छिद्र अछि। तेबे दुईटी कथार लीकेज ही मेहनत कराई थाए। गोटिए हेला पुराणा संसारर आकर्षण, जेउथिरे संबंध पदार्थ आदि सब किछि आसी जाउछि, एवं द्वितीयटी हेला पुराणा संस्कारर आकर्षण। जेहेतु एही पुराणा संसार एवं पुराणा संस्कार निज आड़को आकर्षित करि देउछि, तेणु परमात्मा स्नेहर परिमाण कम होई जाउछि। एबे चेक कर जे मु एही दुईटी लीकेज ठारू मुक्त अटे तो?
ମନେ ପକାଅ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅନାଦି ଏବଂ ଆଦି ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଥିଲା ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଅଟେ। ଅନାଦି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଦି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଏହି ସବୁ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଝି ସମୟର ହିଁ ଅଟେ, ନା ଅନାଦି ଅଟେ, ନା ଆଦି ଅଟେ, ନା ଅନ୍ତ ସମୟର ସଂସ୍କାର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ? ଯେକୌଣସି ପିଲାକୁ ପଚାର, ସେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତାହା ହେଲା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବା। ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ ନା? ଯଦି ଠିକ୍, ତେବେ ହାତ ଉଠାଅ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକ୍କା ଅଟେ ତ, ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି? ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଉଭୟଙ୍କର ସମାନ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଅଟେ। ବାବା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାରଚିତ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସହଯୋଗୀ ଅନୁଭବ କରୁଛ ତ? ଯଦି କିଏ ସହଯୋଗ ଦେବ ତେବେ ମୁଁ ସହଯୋଗୀ ହେବି, ଏହା ନୁହେଁ। ସ୍ନେହ ଦେଲେ ଯାଇ ସ୍ନେହୀ ହେବି, ଏହା ନୁହେଁ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ସହଯୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେହିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦା ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସଦା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାନ ହେବା। ଯଦି କୌଣସି ପିଲାକୁ ନିଜର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ତାର କାରଣ କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେହନତ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମେହନତର କାରଣ ହେଲା ଲଭ୍ଲି ହୋଇଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ଲିନ୍ ହୋଇନାହଁ। ବାପ ଦାଦା ତ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଭ୍ଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି କ'ଣ କହିବେ? ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ା, ଗୋଟିଏ ହିଁ ପାଳନା, ଗୋଟିଏ ବରଦାନ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଶେଷ ନମ୍ବରର ଦାନା ଅଟେ, ପୁଣି ବି ବାପ ଦାଦା କୌଣସି ପିଲାର ଅବଗୁଣ ବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସଂକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିନଥାନ୍ତି। ଗେହ୍ଲା ଅଟେ, ସିକିଲଧା ଅଟେ, ମିଠା ମିଠା ଅଟେ, ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଦେଖନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ମହାବୀର ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଯେବେ କି ତୁମେମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖାଇବୁ, ତେବେ କ'ଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଯଦି ପ୍ରକୃତି ଜିତ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛ, ତେବେ କ'ଣ ଆତ୍ମା ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, କଲ୍ୟାଣର କାମନା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ଏବେ ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନା, ତେଣୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ବେହଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଭିତରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାମନା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଚାହେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଉ ପଛକେ, କାହିଁକିନା ଜାଣିଛ ଯେ ଏହାର ସଂସ୍କାରରେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ନେହ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ପରସ୍ପର ସହିତ ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳାଅ। ତେବେ ଏହିଭଳି ସହଯୋଗର ହାତ ମିଳାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏଭଳି ହୋଇଯିବ ଯେପରି ସ୍ନେହର ସହିତ ବା ସହଯୋଗର ଭାବନାର ସହିତ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ମାଳା ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ନାହିଁ, ସ୍ନେହଭରା ସହଯୋଗ ଦିଅ। କାହାଠାରୁ ନିଆରା ହୁଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଡ଼େଇ ହୁଅ ନାହିଁ, ବରଂ ସାହାରା ହୁଅ। କାହିଁକିନା ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ବିଜୟମାଳା ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦାନାର ସାଥୀ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ମାଳାର ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ କରିଲେଣି, କରୁଛ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କରି ଚାଲିଥିବ। ଏବେ ସନ୍ଦେଶବାହକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗର ଏବଂ ସ୍ନେହର ରୂପରେଖା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣ। ମହାଦାନୀ ହୁଅ, ନିଜର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସହଯୋଗୀ ହୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗୀ କର।
एहिभଳି निजर गुण गुड़िकर एमिति तो सबु गुण परमात्मांकर ही अटे। पुणी भी ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଛ ସେହି ଗୁଣର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କର। ଏହିଭଳି କରିପାରିବ ନା ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ? ଟିଚର ମାନେ କୁହ, କରିପାରିବ ତ? କରିପାରିବ ନା? କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଯେପରି ଦୁର୍ବଳ ନ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟନା, ଚାହେ ଶେଷ ଦାନା ବି ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟନା। ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ। ତେଣୁ ସର୍ବଶକ୍ତିବାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଶକ୍ତିର ଲେଣ ଦେଣ କରିବା। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଦେବା ନେବା କର। ଏହିଭଳି ସହଯୋଗର ଉପହାର ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ ଗୁଣର ଉପହାର ଦିଅ। ଯଦି କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ରଖିବ, ତେବେ ଯେପରି ଭାଷଣ କରି ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛ ନା, ସେହିପରି ନିଜର କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା, କଲ୍ୟାଣର ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା, କଲ୍ୟାଣର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ଗୁଣର ଉପହାର ଦିଅ। ଶକ୍ତିର ଉପହାର ଦିଅ। ଦୁର୍ବଳକୁ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯଥା ସମୟରେ ଉପହାର ଦେବା। ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ ଆଉ ତଳକୁ ପକାଅ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଚଢ଼ାଅ। ଇଏ ଏହିଭଳି ନା, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ନେହର ପାତ୍ର ଅଟେ। କୋଟିକ ଭିତରେ କେହି ଅଟେ, ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ବିଜୟୀ ହେବାବାଲା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଏହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ରଖ। ଏବେ ନିଜର ବୃତ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। କିଛି ନା କିଛି ନବୀନତା କରିବା ଦରକାର ନା? ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ନାହିଁ। ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ, ସହଯୋଗ ଦିଅ। ଯଦି ଏହିଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତେବେ ବାପ୍ ଦାଦା ବିଜୟର ତାଳି ବଜାଇବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ତାଳି ବଜାଉଛ ନା? ସେହିପରି ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ, ବଧାଇ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ତାଳି ବଜାଇବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଳି ମାରିବ ନା? ଏବେ ତାଳି ବଜାଇ ଦେଲେ ଭଲ କରିଲ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଳି ବାଜିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଦରକାର, ଆମର ଇଷ୍ଟଦେବ, ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଆସିଗଲେ, ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଆସିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ପକ୍କା ଅଟେ ନା? କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପକ୍କା ଅଟେ ତ? କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ ନା? ଦେଖିବା, ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ କରିବୁ? କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଦେଖ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଏବେ କେତେ ରାଗିଗଲାଣି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅ। ତୁମେମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି କଥା ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟାୟାମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଭୋଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥା କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମମାନଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ କ'ଣ? ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମନର ବ୍ୟାୟାମ କର। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା ଏବଂ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା, ଏହିଭଳି ମାନସିକ ଡ୍ରିଲର ଅଭ୍ୟାସ ସର୍ବଦା କରୁଥାଅ। ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ହେଲା ମନର ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ। ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ, ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି, ତେବେ ଏହା ମନର ଅଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ଅଟେ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲୁଥାଉ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ କରିବା ଜଣା ଅଛି ତ? ଯେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ସମୟ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଚାରିଆଡ଼ର ପରମାତ୍ମା ସ୍ନେହର ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ପରସ୍ପରର ସହଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ଅଟୁ ଏବଂ ବିଜୟର ପତାକା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବିଜୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଏହି ପୁରୁଣା ସଂସାର ଏବଂ ସଂସ୍କାରର ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ପିତାଙ୍କ ସମାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଲାରାମ ବାବାଙ୍କର ଦିଲ୍ର ସହିତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଦାଦିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ। ବହୁତ ଭଲ ପାଠ କରୁଛ। ତୁମକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା ଜୀବନ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା।
गुजरातर मुख्य 13 जन भौणी को भल भल महावीर अटंती। महावीर मानकर काम है निजे विजयी होई अन्य मानक विजयी करिबा। तेबे समस्ते भल सेवा करुछंती एवं आगको मध्य सेवा होई चलीथिबो। बाप दादा पिला मानकर उमंग उत्साह को देखि खुशी हेउछंती। गुजरात रे बहुत भल प्रसार करुछ, आगको आहुरी मध्य प्रसार करी चलिबो। बाप दादा को सबु पिला आशार दीप भली लागुछंती। भल अट, तुमर संगठन मध्य भल अटे, समस्तंकर विशेषता रहिछि। अच्छा, खुशी रे अछ एवं खुशी बांटुछ। सरला दीदी पचारुछंती, दादी माला भितरे काहाकू रखिछंती? तुमे कौन भाबुछ? मु तो निश्चित थिबी ना एही भली भाबुछ तो? थोड़ा बहुत परस्पर को सहयोग देई आउ जहाँ भी कमी रही थिबो ताकू समाप्त करि दियो। समस्ते बाप समान हेबा वाला ही अटंती। नवीनता कौन करिबु? सुनाइलु ना, गोटिए गोटिए सेंटर कम से कम जणे जणे वारिस क्वालिटी आत्मा बाहर कर। तेणु एही वर्ष सेमानंकु साथी रे नेई आसीबो। 21 जन वारिसिं को नेई करी आस। एही भली आरंभ कर। प्रथम नंबर रे आस। समस्ते हाँ करुछंती। तेबे वारिस अर्थात उत्तराधिकारी आत्मार योग्यता तो जानिछ ना? सेमानंकु बाबांकर ही करिवो, निजर तो करिवो नाही ना? अच्छा, ओम शांति। गुजरात ही सेवा, तेणु गुजरात वाला ही मिलन करने को आसीछंती। जेउ माने भी गुजरात वाला अछ, चाहे मिसिबा पई आसी थाओ, सेवा करिबा पई आसी थाओ, समस्ते हाथ उठाओ। बहुत अछंती, बहुत भल कथा, भल सुजोग नेइछ। गुजरात को बाप दादा कहउछंती, सिंधी रे कहि थांती, जो चुल पर सो वह दिल पर। तेबे सबुठारु निकटरु निकट हैला गुजरात। जी अति निकटरे थाए ताको कहि थांती षढ़ पंद पर, अर्थात बिल्कुल निकटतम अटे। डाकिबा मात्र के पहुँची जाउथिबो। तेबे गुजरात वाला एही भली सदा प्रस्तुत अटंती ना? जेबे भी डका जीव आसी जाउथिबो। ठीक अछि ना? परिवार को देखिबो नाही, सेमाने कौन करिबे, पुणी भी आसी जीवो। तेबे सदा प्रस्तुत अट, भल कथा। गुजरात साकार ब्रह्मा बाबांकर प्रेरणा रे स्थापन होईछि। गुजरात को निमंत्रण देई नथिला। ब्रह्मा बाबा ही गुजरात रे सेवा केंद्र खोलिछंती। तेणु गुजरात उपरे विशेष करी ब्रह्मा बाबांकर दृष्टि पड़िछि। एहा छड़ा गुजरात पुरुषार्थ मध्य करिछि। भल भल सेंटर सबु खोलिछंती। केते सेंटर अछि? 300 सेवा केंद्र, उपसेवा केंद्र अछि एवं 3000 गीता पाठशाला अछि। अच्छा, सबुठारु अधिक सेंटर केउंठारे अछि? मुंबई, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र वाला आसीछंती? आजी आसी नाहंती। गुजरात वाला सेवा तो बहुत करुछंती। गुजरात रो विस्तार मध्य भल अछि। एबे कौन करिवो? विस्तार तो होई जाइछि, भल विस्तार मध्य करिछ। एबे गुजरात वाला नंबर 1 वारिस आत्मा बाहर करंतु। अति कम रे जे माने बड़ बड़ सेवा केंद्र सबु अछंती, सेमाने जे माने पुराना वारिस सबु अछंती, सेमाने तो निश्चित अछंती, किंतु कोनोसी नुवा वारिस बाहर कर। अच्छा, ठीक अछि, जणे जणे तो बाहर कर। काहेकि ना मालार दाना सेही माने ही हेबे जे माने वारिस क्वालिटी होइथिबे। तेणु माला तो प्रस्तुत करने को पड़िबो ना। 16,108 माला मध्य रहिछि। एबे जदि बाप दादा कहिबे 108 माला तैयारी होई परिबो? दादीजी कहिले होई परिबो। प्रस्तुत अछ तो? 108 माला प्रस्तुत होई गलानी? हाँ बाबा, प्रस्तुत अछु। अच्छा, नाम लेखि देखाइबो। जदि प्रस्तुत होई गलनी तेबे बहुत भल कथा, सेथिपाई अभिनंदन। अच्छा, 16,000 माला अधा पर्यंत होईछि? अधा ठारू मध्य अधिक होई जाइछि। भल कथा ना? देख, गुप्त रूप रे तैयारी हेउछि, किंतु तुमर दादी ताकू देखि नेइछंती। भल कथा। एबे समस्ते तुमको पचारिबे जे माला रे मोर नाम अछि तो? भल कथा। एही भली शुभ भावना, शुभ आशा माला को प्रस्तुत करि देई थाए। एबे तो समस्ते शुणिल ना?
ନିଜେ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ସେହି ମାଳାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାର ବହୁତ ଭଲ ସାଧନ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଏହା ଛଡ଼ା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେବଳ ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମିଳିବ। ବାକି ବାପ ଦାଦା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଫିସିଆଲି ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମାଚାର ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ଏହି ସମାଚାର ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଯିବ। ତେଣୁ ମେଡ଼ିଟେସନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବାକି ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏହି ବିଧି ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ବରଦାନ ମନର ମୌନ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାର କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ମନର ମୌନ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାର କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ମୌନ ବ୍ରତ ରଖିଥିଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଫ୍ରି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସମୟ ବଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ସେହିଭଳି ଏବେ ମନର ମୌନ ରଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଖର ମୌନ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ଯେପରି ମୁଖରୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେଉ, ତେବେ କୁହାଯିବ ମନର ମୌନ। ତାହା ହେଲେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏହିଭଳି ମନର ମୌନ ଦ୍ୱାରା ସେବାର ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାରିବ, ଯାହାକି ସାଧନା କମ୍ ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ଅଧିକ ମିଳିବ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନର ସାଧନ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଦେଉଛି, ସେହିପରି ଏହି ଶାନ୍ତିର ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସମର୍ପିତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ତଥା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବୈଭବର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଏବଂ ଅନାସକ୍ତ ଭାବକୁ ଧାରଣ କର। ଏହିସବୁ ବୈଭବ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଅନାସକ୍ତ ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଦାସୀ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆସକ୍ତ ଭାବବାଲା ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।